Hello all, welcome to impactias Academy's YouTube channel. In today's video, we'll look at degrees of comparison. Degrees of comparison அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்லேயே தெரியுது. We are going to compare two different things or quite a lot of things and then see which one is better or which one is not so better அப்படிங்கிற அந்த comparison பார்க்க போறோம்னு தெரியுது இல்லையா? In the degrees of comparison என்னன்னா to which degree something is better, to which degree something is not better or it's worse அப்படிங்கிறது தான் in the degrees of comparison. Let's look at the definition of it. It is a type of adjective that compares the same attributes or features of distinct people, things and actions. So same attributes தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். இப்போ ஆப்பிளோட ஸ்வீட்னஸையும் ஆரஞ்சோட டெக்ஸ்டரையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆப்பிளோட ஸ்வீட்னஸையும் ஆரஞ்சோட ஸ்வீட்னஸையும் தான் கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணாம ஒரே அட்ரிபியூட் ஸ்வீட்னஸ்னா ஸ்வீட்னஸ், டெக்ஸ்டர்னா டெக்ஸ்டர். அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து ஆப்பிளுக்கு எப்படி இருக்கு, ஆரஞ்சுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணி எதோட டெக்ஸ்டர் பெட்டரா இருக்கு, எதோட டெக்ஸ்டர் இஸ் நாட் சோ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றதா வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Now, it is connected to the sentence adjectives or adverbs. Sila adjectives வந்து they also act as adverbs. That is why I have given as adjectives/adverbs அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because fast அப்படிங்கிற word நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it functions as both adjective and adverb. That applies for a lot of words as well. So that is why I have given adjectives or adverbs in it. Now, when we come to degrees of comparison, there are three types of degrees of comparison. Positive degree of comparison. And positive degree of comparison, what things should you note அப்படின்னு கேட்டா, firstly, the adjective will be in its original form. So, let's take for example, beautiful அப்படிங்கிற adjective. அந்த சென்டென்ஸ்ல அதாவது பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் இருக்கிற சென்டென்ஸ்ல அட்ஜெக்டிவாவே இருக்கும். நோ சேஞ்சஸ் ஆர் நோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வில் டேக் பிளேஸ் இன் தி அட்ஜெக்டிவ். இட் வில் ரிமைன் தி சேம். பியூட்டிஃபுல்னா பியூட்டிஃபுல்னே தான் இருக்கும், ஸ்வீட்னா ஸ்வீட்னே தான் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்னா ஸ்ட்ராங்னே தான் சென்டென்ஸ்லயும் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் இட் டஸ் நாட் ட்ரா எனி கம்பேரிசன். அதாவது ரெண்டு விஷயங்கள்ல வந்து இது பெட்டர் இல்லை இது நாட் சோ பெட்டர் அப்படின்னு எந்த கம்பேரிசனுமே பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. வேறஸ் ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி பேசினா கூட ரெண்டு விஷயங்களோட பாசிட்டிவா தான் அதை ஹைலைட் பண்ணுமே ஒழிய விச் இஸ் பெட்டர் விச் இஸ் நாட் சோ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெயிங் மெஷின் மாதிரில இந்த பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. Third point is that it informs about certain characteristics that a noun possesses. Like I already said in the first point, adjective oda original form அப்படியே இருக்கும். அதாவது adjective அப்படியே இருக்குன்னா what is the job of an adjective? The job of an adjective is to modify the noun. It talks about the noun. It talks about the nature of the noun, the quality of the noun, the description of the noun. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது தான் adjective ஓட வேலை. ஸோ adjectivaவே இருக்குங்கிறது தான் வந்து இவங்க சொல்றாங்க. Which means it talks about the characteristics of the noun. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். Suite rooms are comfortable for a family of 4. So what are they saying? This particular room வந்து it's comfortable அப்படின்னு சொல்றாங்க. So there is no comparison here. Suite rooms பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க. Suite rooms இல்ல deluxe rooms ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி பேசல. Suite rooms இல்ல AC rooms அதை பத்தி பேசல. வெறுமனே suite rooms பத்தி பேசுறாங்க and they are saying that it is comfortable அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next statement பாருங்க. The TV has a very sleek design. So sleek is the adjective here, comfortable is the adjective here, and this particular adjective it talks about the noun, about the TV and about the suite room. So this is your positive degree of comparison. Whereas comparative degree la eppadi irukuna, it compares two nouns of the same quality. Positive degree la we are just talking about one particular noun, we highlight the feature, we highlight the characteristics of that particular noun or subject. Whereas in comparative we compare two different nouns but ஒரே குவாலிட்டியை பேசிஸா வச்சு அதை பராமீட்டரா வச்சு தான் நம்ம ரெண்டு விஷயங்களை கம்பேர் பண்றோம். செகண்ட்லி இட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் which of the two possesses the given quality to a greater or lesser extent. ஸோ ஒரு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி உள்ள சென்டென்ஸை நீங்க படிச்சீங்கன்னா the end of the sentenceல உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் that the two nouns in the given sentence something is better, something is not so better அப்படிங்கிற அந்த ஐடியா வர அளவுக்கு தான் the sentence will be constructed. ஒரு given quality, I told you when we are comparing, we compare on the basis of a same quality, not on the basis of different attributes. அப்போ ஒரு given quality noun A க்கு அதிகமா இருக்கா இல்ல noun B க்கு அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறது comparative degree. Let's look at the examples. Suite rooms are more comfortable than deluxe rooms அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க comfortable is the adjective. நான் என்ன ஆட் பண்ணிருக்கேன், more அப்படிங்கறத நான் முன்னாடி ஆட் பண்ணிருக்கேன். And in order to bring about that comparison and the tone of comparison கொண்டு வரக்காக I've used the word than. So more யூஸ் பண்ணும்போது thanங்கிற அந்த வேர்டு வரும். அதாவது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரினாலே thanங்கிற அந்த வேர்டு வருங்கிறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஸ்வீட் ரூம்ஸ் வந்து டிலெக்ஸ் ரூம்ஸை விட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு என்னோட ஒப்பீனியன்ல நான் சொல்றேன்னா நான் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றேன். அண்ட் ஸ்வீட் ரூம்ஸ் ஐ எம் பிளேசிங் இட் above the deluxe rooms. Now you see comparative sentence நீங்க பார்த்தாவே two nouns are compared and it will always be in such a way that one thing is above the other அப்படிங்கறது காமிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். Above the other or even below the other சொல்ற மாதிரியும் இருக்கும். Look at the second sentence. The TV is sleeker than the monitor. When you look at the positive degree இருக்கிற அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா the TV has a very sleek design. அந்த டிவிக்கு sleek design இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கை மட்டும் தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். இதுல
டிவியில் இருக்கிற டிசைன், அதாவது அதோட ஸ்லீக் டிசைன் வந்து இட் இஸ் ஸ்லீக்கர் தேன் த மானிட்டர். மானிட்டரை விட டிவி ரொம்ப ஸ்லீக்கரா இருக்கு, ரொம்ப தின்னா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அகைன் நீங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் கம்பேர் அண்ட் ஸ்லீக் நேச்சர் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் கம்பேர். அப்படி கம்பேர் பண்றதுல இன் மை ஒப்பீனியன் டிவி சீம்ஸ் டு பி ஸ்லீக்கர் அப்படின்னு நான் இந்த சென்டென்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டூ திங்ஸ், டூ நவுன்ஸ் ஆர் கம்பேர்ட் அண்ட் வி அரைவ் அட் அ கன்க்ளூஷன் தட் சம்திங் இஸ் பெட்டர் அண்ட் சம்திங் இஸ் வர்ஸ் ஆர் நாட் ஸோ பெட்டர் அப்படின்ட்டு. And the last kind of degree of comparison is your superlative. So positively, you're just bringing out the positive attributes. Comparative degree la you're comparing two different nouns and then you are giving a conclusion. Superlative பொறுத்தவரை you are comparing whatever the nouns are. ரெண்டு nouns are இருக்கலாம், இல்ல so many nouns are இருக்கலாம், இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணிட்டு சூப்பர்னா something that's above everything else, correct? So which is the highest level of comparison? This is going to be your highest level of comparison. You're going to pick one single noun and say this is the best, this is the one, this gets the top priority அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து superlative degree. It compares more than two nouns and reveals which is the greatest or the least possessor of the given attribute. So ஒரு particular attribute எதுக்கு அதிகமா இருக்கு ஆர் எதுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமை பத்தி சொல்றதா வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Let's look at the examples. Suite rooms are the most comfortable. So அங்க நான் more யூஸ் பண்ணிருக்கேன் when I compare two different things. இங்க பாருங்க I've used the most. So whenever you're using a superlative degree, you should use the article the. You should use a definite article the. Suite rooms are the most comfortable நான் சொல்லும்போது நான் எல்லா ரூம்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த ஸ்வீட் ரூம் தான் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm giving it the rank 1. So that is how you do in your superlative degree. The next statement, the TV has the sleekest design. இங்க நான் most add பண்ணிருக்கேன் ST. இங்க நான் sleekங்கிற adjectiveல என்ன பண்ணிட்டேன், ST add பண்ணிட்டேன். The TV has the sleekest design. I've seen a lot of TVs, I've seen a lot of monitors, I've seen other appliances also, but TVக்கு தான் வந்து sleekஆன ஒரு டிசைன் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது TV has the sleekest design அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm giving it the rank 1 or the first place. So that is why it comes under superlative degree of comparison. Let's now quickly recap with the adjectives that we've discussed along with some other adjectives also. So sleek வந்து பாசிட்டிவ்ல அப்படியே இருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாவே நம்ம என்ன பார்த்தோம், பாசிட்டிவ்ல adjective will be in its original form. இங்க பாருங்க sleek is the adjective here, பாசிட்டிவ்ல அப்படியே ஸ்லீக்னு தான் இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்ல அது ஸ்லீக்கரா மாறுது, ER நான் ஆட் பண்றேன், சூப்பர்லேட்டிவ்ல நான் EST ஆட் பண்றேன். ஸ்மூத் பாசிட்டிவ்ல அப்படியே தான் இருக்கு பிகாஸ் அட்ஜெக்டிவோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்ல ஸ்மூத்தர் ஆகுது, ER ஆட் பண்றேன். சூப்பர்லேட்டிவ்ல EST ஆகுது, ஸ்மூத்தஸ்ட் ஆகுது, நான் EST ஆட் பண்றேன். அடுத்ததா கம்ஃபர்டபுள்ங்கிற அந்த வேர்டு பார்த்தோம். கம்ஃபர்டபுளும் பாசிட்டிவ் டிகிரியில கம்ஃபர்டபுளாவே இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்ல மோர் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு இருக்கு. I'm adding the word more here. And superlatively most comfortable இருக்கு. நான் comfortablest அப்படின்னு நான் மாத்தாம அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், more and most நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். அமேசிங்ல பாசிட்டிவ்ல அமேசிங்னு இருக்கு, கம்பேரிட்டிவ்ல மோர் அமேசிங்னு இருக்கு, சூப்பர்லேட்டிவ்ல மோஸ்ட் அமேசிங்னு இருக்கு. இப்போ யூ மே கெட் திஸ் கொஸ்டின் as to why ஸ்லீக்குக்கும் ஸ்மூத்துக்கும் நம்ம மோர் அண்ட் மோஸ்ட் ஆட் பண்ணல, வேற கம்ஃபர்டபுளுக்கும் அமேசிங்க்கும் நம்ம மோர் அண்ட் மோஸ்ட் ஆட் பண்றோம். வை இஸ் இட் சோ அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இட் மைட் அரைஸ் இன் யூ. அண்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் திங் தி ஆன்சர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் அமேசிங் ஆர் மோர் தேன் 2 syllable உள்ள வேர்ட். ஸோ சிலபிள்ஸ் நீங்க பிரிக்கும் போது ஸ்லீக் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கு நீங்க சிலபிள் பிரிச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் 1 syllable, அதாவது இது வந்து மோனோசிலபிக் வேர்டு. ஹாப்பி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு நீங்க பிரிச்சிங்கன்னா ஹாப்பி அப்படின்னு ரெண்டா நீங்க பிரிப்பீங்க. திஸ் இஸ் யோர் டைசிலபிக் வேர்ட். வேராஸ் கம்ஃபர்டபுள் நீங்க பிரிங்க கம்ஃபர்டேபிள். ஸோ இங்க உங்களுக்கு 4 syllables இருக்கு. ஓகே, பேசிக்கலி சிலபிள்ஸ் நீங்க எப்படி பிரிப்பீங்கன்னா அதுல இருக்கிற வவல்ஸ் வச்சு தான் பிரிப்பீங்க. இங்க பாருங்க ஸ்லீக்குங்கிற வேர்டுக்கு 2 வவல் AEIOU இஸ் யோர் வவல், ரைட்? ஸோ E வந்து இங்க 2 தடவை இருக்கு. when 2 vowels are coming one after the other, அது நீங்க 1 single entity நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பேசிக்கலி வேற எங்கேயுமே வவல் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ல. ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் தட் as one whole entity which is your mono and that becomes your monosyllabic word. ஹாப்பின்னு வரும்போது HAPPY, என்னதான் இங்க A மட்டும் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே HA will be separate and PY will be separate because this Y gives the sound of E. Happy. So E is a vowel sound. So happy அப்படின்னு நீங்க ரெண்டா பிரிப்பீங்க. That is why it's your disyllabic word. இதே comfortable பாருங்க, comfortable. Comல you have O which is one vowel sound. Firstல you have O which is another vowel sound.
ஏபிள்ல ஏ அகைன் vowel sound. பில் இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு vowel இருக்கு. ஸோ கம்ஃபர்டபுள் வந்து இட் ஹேஸ் மோர் தேன் 3 syllables. ஸோ எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வந்து 3 or more syllables இருக்கோ அதுக்கு நீங்க மோர் அண்ட் மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்லீக் வந்து 1 syllable word, ஸ்மூத் 1 syllable word, comfortable is 4 syllable word, amazing 3 syllable word. So 3 or more syllables இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த வேர்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? கம்பேரிட்டிவா இருந்தா மோர் யூஸ் பண்ணுங்க, சூப்பர்லேட்டிவா இருந்தா மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. Well, all of this is on the one side. On the other side you have irregular words like good. நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கம்பேரிட்டிவ்ல வந்து you won't write it as gooder or in the superlative goodest அப்படி நீங்க எழுத மாட்டீங்க. என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா கம்ப்ளீட்டா வேற டிஃப்ரெண்ட் ஒரு வேர்டு தான் நீங்க கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. குட் பாசிட்டிவ் டிகிரி அப்படியே அட்ஜெக்டிவோட ஒரிஜினல் ஃபார்மை ரீடைன் பண்ணிக்கும். கம்பேரிட்டிவ்ல யூ கோனா ரைட் இட் அஸ் பெட்டர் அண்ட் இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் யூ கோனா ரைட் இட் அஸ் தி பெஸ்ட். பேட் பேட் அப்படியே இருக்கும். வர்ஸ் வர்ஸ். ஃபார் ஃபார் ஃபாதர் ஃபாதர்ஸ்ட். And many, when it comes to many, it's many, more and most. இங்க ஆல்ரெடி நம்ம more தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா கம்பேரிட்டிவ்க்கும் சூப்பர்லேட்டிவ்க்கும். that is how you get it. littleக்கு little, less and least. So these are just a handful of words. There are a lot of words. There's like a list of words where positive, comparative and superlativeக்கு வர words வந்து differs. You can take a look at it. So this I've given you as examples only. So this is all about your positive and positive, comparative and superlative degree of comparison. Whatever we've seen until now is the basic or the foundation level of degrees of comparison. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா இப்போ வரப்போற இந்த டேப்லெட் காலம்ல இருக்கிற இந்த டெம்ப்ளேட் வச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த டேப்லெட் காலம்ல யூ ஹேவ் 3 types. ஸோ இந்த 3 types நீங்க there's no other option. You just have to learn it by heart. Let's go one by one. Type 1. பாசிட்டிவ்ல as வரும், இல்ல நாட் சோ as வரும். ஆல்சோ ரிமெம்பர் whenever you're using not அந்த இடத்துல as வராது, so only comes. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே டைப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்ல நம்ம அட்ஜெக்டிவ்க்கு er ஆட் பண்ணி than யூஸ் பண்றோம். வேற சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு there is no template at all. So have this in mind. டைப் 1 பொறுத்தவரை you don't have any template for, you don't have any syntax for superlative degree. Let's look at the examples to get a better understanding. பாசிட்டிவை பொறுத்தவரை ரியா இஸ் ஆஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஆஸ்ன்னு இருக்கா. ஸோ ஆஸ் அட்ஜெக்டிவ் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். அகெயின் ஒரு ஆஸ் போட்டு மதர். ஸோ இங்கே 2 different பீப்புளை வந்து பாசிட்டிவா அட்ரிபியூட் எடுத்து சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? ரியா அவங்க அம்மாவை போலவே ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருக்கா. ஸோ அவங்க அம்மாவும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங், ரியாவும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். அதை சொல்றதுக்கு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணும்? ஷீ இஸ் ஆஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ மதர், ஷீ இஸ் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் அ மதர், ஷீ இஸ் ஆஸ் ஸ்ட்ராங் ஆஸ் அ மதர், ஷீ இஸ் ஆஸ் ஒப்பீனியேட்டட் ஆஸ் அ மதர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். அடுத்ததா ரியா இஸ் நாட் சோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அஸ் அ மதர். ஸோ இங்க வந்து ரியாவை நம்ம நெகட்டிவ் லைட்ல காமிக்கிறோம். அவங்க மதரை போல ஷீ இஸ் நாட் சோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம். நாட்னு வந்திருக்கிறதுனால இங்க சோ வந்திருக்கு. ஹார்ட் ஒர்க்கிங்க்கு பின்னாடி, அதாவது ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இஸ் ஃபாலோட் பை த வேர்ட் ஆஸ். இதே கம்பேரிட்டிவ்ல நீங்க எழுதும்போது கம்பேரிட்டிவ் ஐ டோல்ட் யூ அட் தி எண்ட் ஆஃப் அ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி சென்டென்ஸ் யூ வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் சம்திங் இஸ் பெட்டர் அண்ட் சம்திங் இஸ் நாட் சோ பெட்டர். ஸோ அங்க பாசிட்டிவா 2 பேர்த்த பத்தி பேசறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இங்க யூ ஆர் கோனா சே ரியா இஸ் மோர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேன் ஹர் மதர். ஸோ மோர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேன் ஹர் மதர். இங்க ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வந்து மோர் தேன் 2 syllables இருக்கனால நான் மோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதே வேற எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா இப்போ லெட்ஸ் சே ஸ்ட்ராங். ரியா இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஹர் மதர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஸ்ட்ராங்குக்கு பக்கத்துல er ஆட் பண்ணி நம்ம தேன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ரியா இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அ மதர். ஆர் யூ கேன் ஈவன் ஃபிளிப் இட். ரியாஸ் மதர் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ரியா அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். ஸோ இந்த கம்பேரிட்டிவை பொறுத்தவரை no 2 people occupy the same position. One occupies the position above the other அப்படிங்கிற மாதிரி தான் is the state of affairs in the comparative degree. Whereas உங்களுக்கு சூப்பர்லேட்டிவ்ல எந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் ஆர் சின்டாக்ஸ் கிடையவே கிடையாது. Let's look at type 2 now. டைப் 2ல no other so as அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ தி அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி so வரும், அட்ஜெக்டிவ்க்கு பின்னாடி as வரும். The sentence will begin with the words no other. No other student in the class is so hard working as Ria. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரியாவை போல வேற எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வென் இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கொஸ்டின் பேப்பர் அதை கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு மாத்துங்கன்னு சொன்னா நீங்க er than அப்படின்னு டைப் 1ல இருக்கிற விஷயங்களை நீங்க போடக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் இது டைப் 2 பாசிட்டிவ் டெம்ப்ளேட் தானே, டைப் 2 பாசிட்டிவ் சின்டெக்ஸ் தானே, நீங்க டைப் 2 கம்பேரிட்டிவ் சின்டெக்ஸ்க்கு தான் நீங்க அதை மாற்றணும். தட் இஸ் வை லேர்னிங் திஸ் டேபிள் பிகம்ஸ் எசென்ஷியல். ஸோ டைப் 2 கம்பேரிட்டிவ் சின்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கு? er than போட்டு எனி அதர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரியா இஸ் மோர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேன் எனி அதர் ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ். இங்க நோ அதர் போட்டிருக்காங்க, இங்க எனி அதர் போட்டிருக்காங்க. நோ அதர் இஸ் வெரி நெகட்டிவ், எனி அதர் வந்து பாசிட்டிவா தானே இருக்கு, இங்க பெருசா எந்த நெகட்டிவ் கனெக்டேஷனுமே இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ நோ தி ஆன்சர் ஆல்ரெடி. கம்பேரிட்டிவை பொறுத்தவரை
எனிவே அந்த சென்டென்ஸ்ல ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம தூக்கி பேச போறோம், இன்னொரு விஷயத்த நம்ம குறைச்சு பேச போறோம். ஸோ தட் இஸ் வை இங்க எக்ஸ்ட்ராவா நோன்னு ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட் ஆட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ரியா இஸ் மோர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேன் எனி அதர் ஸ்டூடெண்ட் இன் த கிளாஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல இருக்கிற ER தேன் வந்து செகண்ட் டைப்ல ER தேன் இருக்கு. பட் இங்க நோ அதர் இருக்கனால இங்க இன்னொரு அடிஷன் இருக்கு which is any other. இதே சூப்பர்லேட்டிவ்ல உங்க சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா the and adjective பக்கத்துல ST ஆட் பண்ணப்படும். ரியா இஸ் த மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட் இன் த கிளாஸ். இப்போ ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கிற அட்ஜெக்டிவ் எடுத்து நீங்க ஸ்ட்ராங்னு போட்டீங்கன்னா ரியா இஸ் த ஸ்ட்ராங்கெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் த கிளாஸ் அப்படின்னு அட்ஜெக்டிவ்லேயே நம்ம ST நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இங்க ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வந்து மோர் தேன் 2 syllables இருக்கனால நம்ம மோஸ்ட் ஆட் பண்றோம். ஸோ திஸ் வில் பி யோர் டைப் 2. வேற டைப் 3க்கு நீங்க போனீங்கன்னா பாசிட்டிவ்ல எப்படி இருக்கு, வெரி ஃபியூ ஆஸ்ன்னு இருக்கு. ரிமெம்பர் 2 ஆஸ்க்கு நடுவில் அட்ஜெக்டிவ் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் அட்ஜெக்டிவ் வரும், ஸோ ஆஸ் இருந்தாலும் நடுவில் அட்ஜெக்டிவ் வரும். வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ரியா இந்த கிளாஸ். அப்படின்னா என்ன, ரியாவை போல ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கிளாஸ்ல ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்காங்கன்னு ரொம்ப பாசிட்டிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க ரியாவை போல இன்னும் கொஞ்சம் பேரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இங்க வந்து த ஃபோக்கஸ் லைட் ஆர் ஸ்பாட் லைட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆன் ரியாவை போலவே இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருக்காங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை பத்தி பாசிட்டிவா இந்த சென்டென்ஸ்ல பேசப்படுது. இதே டைப் 2ல பாத்தீங்கன்னா நோ அதர் ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ் இஸ் சோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ரியா அப்படின்னு இருக்கு. which means ரியாவை தவிர வேற யாருமே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. டைப் 3ல ரியாவை போலவே ஒரு சிலர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருக்காங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Now let's look at the comparative syntax. அதே ER than that is like the default syntax of comparative degree. Plus இங்க என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா many other ஆட் பண்ணிருக்காங்க. Ria is more hardworking than many other students in the class. So ரியாவை போலவே few students in தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு பாசிட்டிவ்ல. ஸோ ரியாவை போலவே let's say there are about 60 members in the class. Ria is one of them. And ரியாவை போலவே very few students, let's take 10 members including Ria are very hardworking. அப்படிங்கிற கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 50 members in the class are not hardworking. So that is like a lot, right? அப்போ Ria is more hardworking than many other students in சொல்லலாம் இல்லையா? Ria and few தான் வந்து hardworkingனா who are not hardworking? A whole lot of people, a whole bunch of people are not hardworking அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Now அதே சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்குன்னா one of the most or one of the adjective plus ST. One of the most hardworking students in the class is Ria. What does it mean? நிறைய ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ரியா ஒரு பர்சன் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் ஐ கேவ் யூ as an example. 60 members are in the class. Ria is hard working. அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு 9 members, totally 10 members are hardworking, 50 members are not so hardworking அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த சினாரியோல one of the most hardworking அந்த 10 membersல Ria is one of the members அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. One of the most hardworking students. So spot errorல இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. You should not be writing this sentence as one of the most hardworking student in the class is Ria. நீங்க எழுதக்கூடாது. One of the many அப்படிங்கும்போது அதை நீங்க ப்ளூரல்ல தான் எழுதணும். One of the many students in the class is hardworking. Most hardworking is Ria. இங்க most எதுக்காக வந்திருக்கு? Because it's superlative degree. இங்க more எதற்காக வந்திருக்கு? Because it is comparative degree. So this is the template that you have to learn by heart. But once you do, this is going to come in handy for you. This is all about degrees of comparison. If you have any doubts, please drop it in the comments below. We will answer your queries. Thank you for watching. I will meet you all in another video. Hi UPSC and TNPSC aspirants. I'm happy to announce that we are launching a new UPSC and TNPSC batch 2. இது ஒரு யூனிக், highly focused and personalized batch இருக்க போகுது. இந்த பேட்சோட ஸ்பெஷாலிட்டியே it is going to be a super 30 batch. Our vision is simple. Not just teaching, transforming each and every aspirant into an officer. ஆமாங்க, only 30 students இருக்க போறதுனால they will be getting full attention, personalized mentoring and regular feedbacks. இந்த course both online as well as offline ல provide பண்றோம். To get admission in our super 30 batch as well as to avail up to 50% scholarship, screenல தெரியுற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.